Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. لم يهتلم قلب ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن من الدوام فلم تهرب وما وضعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر بول منه بعالم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذا فاطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند ولادة السفيان بما ختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وصراط ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال متتهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يدرك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ورب أرواحنا أي هديدي الدين بالكهدي والخير. وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يواظب كل يوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وياسين والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة والتكاثر وعلى الإخلاص 200 مرة والفجر في 10 الحجة وياسين والرعد عند المحتضر ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة وهرما خط رقاب الناس للأحاديث الصحيحة فيه والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد النصي الشافعي واختارها في الروضة وعليها كثيرون لكن قضية كلام الشيخين الكراهة وصرها بها في المجموع لا لمن وجد فرجة قدامه فله بلا كراهة تخطي صف واحد أو 2 ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخط. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Masih kita baca takrir kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa an yuwazziba kulla yawmin ala qiraati alif lam mim as-sajdati. Disunnahkan untuk muwadzalah. Muwadzalah ini bacaannya terus menerus kita baca setiap harinya, namanya muwadzalah. Karena ada bacaan orang yang tidak muwadzalah. Jadi setiap kebaikan, setiap ketakwaan, setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita lakukan dalam keadaan al-muwadzalah. Al-muwadzalah artinya terus-menerus kita kerjakan. Apa yang sunnah dibaca setiap hari terus-menerus kita kerjakan? Membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah, itu yang pertama. Makanya ini kerjaan orang dulu semua ini. Orang dulu itu kerjaannya setiap hari pasti nggak lepas dari membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Wa Yasin. Yang kedua disunnahkan membaca surah Yasin setiap hari, bukan setiap malam Jumat. Surah Yasin dibaca bukan setiap malam Jumat. Sunnahnya surah Yasin dibaca setiap hari. Ini keterangannya ada. Semua kitab kebanyakan orang kan demikian. Jadi surah Yasin yang pertama surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Yang kedua sunnah dibaca setiap hari surah Yasin. Wad-Dukhani. Yang ketiga sunnah membaca surah Ad-Dukhan. Wal Waqi'ati sunnah membaca setiap hari surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah terus sampai habis. Wa tabaraka al-muluk, dan juga disunnahkan dibaca setiap hari surah Tabarak al-Muluk. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu ta'ala anhu rahimah dalam kitab beliau Ar-Ruh, beliau menjelaskan di sana satu ketika ada dua orang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggali kuburan. Kemudian pas sudah sampai dasar tanah, tiba-tiba dia lihat ada orang yang sedang duduk sedang baca Quran surah Tabarak al-Muluk. Ini kejadian, ini hikayat ada di kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama kitabnya Ar-Ruh. Beliau menjelaskan demikian, ada dua orang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali kuburan sampai dalam. Pas sudah sampai dalam, sampai dasar, maka dia melihat ada satu orang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surah Tabarak al-Muluk di kuburannya itu. Kemudian ini dua orang langsung dia keluar dari kuburan tersebut mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Tabarak al-Muluk hiyal munjiyah, hiyal mani'ah. Dia adalah yang menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa azab kubur. Makanya kita disunnahkan setiap hari untuk membaca surah Tabarak al-Muluk. Tidak lama, sebentar. Jadi yang pertama tadi disunnahkan membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Yang kedua surah Yasin. Yang ketiga surah Ad-Dukhan. Yang keempat surah Al-Waqi'ah. Yang kelima surah Tabarak al-Muluk. Waz-Zalzalati, dan disunnahkan setiap hari baca surah Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, terus sampai selesai. Wat-Takatsuri, disunnahkan setiap hari baca surah At-Takatsur. Ini kerjaan orang-orang saleh sebelum kita ini. Makanya kita kalau dengar orang-orang tua kita
kita dengar kakek-kakek kita, pasti kerjaan mereka di samping ada rutinan bacaan yang setiap hari Quran dia baca, mereka baca, pasti mereka nggak meninggalkan ini surah-surah. Pasti dibaca Alif Lam Mim As-Sajdah, pasti dibaca surah Yasin setiap harinya. Pasti dibaca surah Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Tabarakal Muluk, juga kemudian dibaca surah Az-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan juga dibaca surah disunnahkan setiap hari surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, terus sampai selesai. Wa 'alal ikhlasi mi'atai marratin, dan disunnahkan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 200 kali. Khusus untuk surah Al-Ikhlas setiap hari dibaca sebanyak 200 kali. Kalau kita nggak bisa langsung sekali duduk, maka dicicil dibagi jadi 5 waktu. Berarti sekali waktu kita baca berapa itu? 40 kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca disunnahkan surah Ikhlas sehari sebanyak 200 kali. Jadi ulang kembali. Yang pertama disunnahkan setiap hari kita baca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Yang kedua surah Yasin. Yang ketiga surah Ad-Dukhan. Yang keempat surah Al-Waqi'ah. Yang kelima surah Tabarak Al-Muluk. Yang keenam surah Az-Zalzalah. Yang ketujuh surah At-Takatsur. Yang kedelapan disunnahkan diperbanyak sampai 200 kali surah Al-Ikhlas. Yang kesembilan, wal fajri fi ashril hijjati, dan disunnahkan setiap hari membaca surah Al-Fajr pada 10 Zulhijjah. Pada 10 Zulhijjah disunnahkan kita walayalin 'ashr wasyaf'i, terus sampai selesai dibaca, disunnahkan demikian pada 10 daripada bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai bulan 10, tapi tanggal 10 bulan Zulhijjah disunnahkan membaca surah Al-Fajr. Wa Yasin war Ra'di indal muhtadar, dan disunnahkan membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd ketika ada orang yang menghadapi sakratul maut. Yasin disunnahkan dibaca secara jahar. Makanya bila ada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, kenalan kita sedang mengalami sakratul maut, maka sebagian orang disunnahkan membaca surah Yasin secara jahar. Jadi sebagiannya baca surah Yasin, jangan nangis. Ambil Al-Quran, kemudian sebagian baca surah Yasin secara jahar. Sebagian lagi disunnahkan membaca surah Ar-Ra'd tapi secara sir. Jadi dibagi dua. Ada berapa orang ini? Teman kita, saudara kita, atau orang tua kita sedang menghadapi sakratul maut, maka bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama membaca surah Yasin dalam jahar. Kemudian yang kedua membaca surah Ar-Ra'd dalam kondisi sir. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Ini hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah kepada orang yang sedang menghadapi sakratul maut surah Yasin. Yang kedua, surah Ar-Ra'd dibaca secara sir. Kata para ulama, di antara Sayyidina Jabir bin Zaid radhiyallahu taala anhu, kata beliau, dibacakan surah Ar-Ra'd dengan sir pada waktu ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut, fa innaha tuhawwinu alaihi khurujar ruh. Surah Ar-Ra'd tadi dapat menggampangkan
dapat memudahkan keluarnya ruh dari orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Jadi dua surah ini disunnahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca ketika ada orang yang menghadapi sakratul maut. Yang pertama surah Yasin dibaca secara jahar, yang kedua surah Ar-Ra'du dibaca secara sir. Wa waradat fi kulliha ahaditsu ghairu mawdu'atin, dan datang keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua tersebut di atas hadis-hadis yang bukan hadis yang maudhu. Itulah semua beberapa kesunahan-kesunahan yang kita disunnahkan pada hukum agama untuk membaca surah-surah tadi, di samping membaca surah yang Quran yang kita istiqamahkan. Kemudian para jamaah sekalian, Pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa haruma takhatti riqabin nasi, haram hukumnya melangkahi pundak-pundak saudara kita. Nggak boleh. Bila kita datang terlambat, duduk di tempat yang memang kita dapat bagian. Jadi nggak perlu apa? Gak perlu sampai melangkahi pundak-pundak saudara kita untuk masuk pada sop yang ke depan. Kalau pengen duduk di depan, datangnya lebih apa? Lebih awal. Jumat pengen duduk pada sop yang ke depan, jangan datang terlambat. Orang khatib sudah naik baru apa? Baru sampai ke Masjid Al-Huda. Akhirnya orang semua dilangkahi sampai ke depan. Bila demikian keadaannya, sementara pada saf yang ke depan tidak ada furjah, tidak ada tempat yang kosong sama sekali, maka pada hukum agama, hukumnya haram melangkahi pundak-pundak saudara kita. Kenapa demikian? Lil ahadits sahihati fihi, karena ada hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan orang yang demikian kerjaannya, sementara pada saf yang ke depan tidak ada tempat yang kosong, kemudian dia sengaja melangkahi pundak-pundak saudaranya, maka berarti dia annahu yaj'alu jisran yaumal qiyamah yatakhattahu nas. Dia sengaja membuat sebuah jembatan untuk dirinya pada hari kiamat, yang nanti orang lain akan menginjak-injak itu jembatan. Jadi orang yang kerjaan di alam dunia demikian kerjaannya. Makanya sering kali-kali disampaikan, bila ingin duduk pada saf yang ke depan, datang ke Al-Huda jam berapa? Jam 11:30 deh minimal. Atau kita datang jam 7 pagi deh, kalau pengen depanan gitu. Jangan orang udah penuh baru sampai, pas sampai melangkahin pundak-pundak saudaranya sampai ke depan, sementara tidak ada tempat yang kosong sama sekali. Maka pada hukum agama adalah hukumnya haram. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut sedang membuat jembatan yang nanti pada hari kiamat itu jembatan akan diinjak-injak oleh orang-orang. Allah, mengerikan itu. Makanya pada hadis-hadis yang sahih mengatakan hukumnya haram melangkahi pundak-pundak saudara kita yang sudah duduk pada saf-saf yang ada. Wal jazmu bil hurmati ma naqalahu Syekh Abu Hamid An-Nas Asy-Syafi'i wa ikhtaraha fi ar-rawdati wa 'alaiha kathiruna. Dan pemutusan dengan keharaman tadi yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dari Nas Al-Imam Asy-Syafi'i dan dipilih dari Ar-Rawdah, dan inilah pendapat yang paling banyak diambil oleh para ulama. Jadi paling banyak ulama mengatakan bahwasanya melangkahi pundak saudara-saudara kita sementara tidak ada saf yang kosong pada depan saf-saf yang tersebut, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Lakin tetapi qadiyatu kalam Syaikhaini al-karahatu, ada qadiyah, ada ketentuan dari ucapan Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi rahimahullah, yang mengatakan adalah hukumnya hanya sebatas makruh saja. Wa sarraha biha fil majmu',
dan ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tapi yang paling banyak ulama pakai dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, melangkahi pundak saudara kita adalah hukumnya haram bila tidak ada tempat kosong di depan. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salamun alaik wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.